سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ عبدالرحمن قانجو کی ملاقات، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، یہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ عبدالرحمن نے آج ان کی رہائشگاہ مال ٹاؤن میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 9 مئی کے واقعات پر سیر اصل گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی شخص کو رعایت نہیں دی جائے گی بلکہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ حکومتی ٹیم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم کی چائے اور بسکٹ سے تواضع کی گئی۔ حکومتی ٹیم نے زمان پارک کے باہر مین کینال روڈ کے حقائق سے آگاہ کیا۔ حکومتی ٹیم نے موقف اختیار کیا۔ مال سے دھرمپورہ تک روڈ شہریوں کے لیے نو گو ایریا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے حکومتی ٹیم کو تجاوزات ہٹانے کی اجازت دی۔ ملاقات میں پشاور کی پارٹی عہدیداروں بھی بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی سربراہی میں حکومتی ٹیم کی بند کمرہ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں 5 رکنی حکومتی ٹیم کو گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ چائے بسکٹ سے تواضع کی گئی۔ افسران کو عمران خان کا پیغام ملا، انتظار کریں، وہ پشاور کے پارٹی عہدیداروں سے ویڈیو لنک میٹنگ میں مصروف ہیں۔ 20 منٹ کے بعد چیئرمین تحریک انصاف حکومتی ٹیم سے ملے، جنہوں نے زمان پارک کے باہر کینال روڈ کی صورتحال بارے حقائق سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو بتایا گیا کہ مال روڈ سے دھرمپورہ جانے والا کینال روڈ شہریوں کے لیے نو گو ایریا ہے۔ کنٹینرز اور شامیانوں میں کارکن نہیں ہیں۔ آپ کو آگاہ کرنے آئے ہیں کہ رات کے وقت ان تمام تجاوزات کو خود ہٹا لیں۔ ہمیں اپنی ٹیم دیں جو ہمارے ساتھ ان تجاوزات کو ہٹانے میں مدد کرے۔ عمران خان نے حکومتی ٹیم کو تجاوزات ہٹانے کے لیے ہاں کر دی۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے بند کمرہ ہونے والی بات چیت سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی کے احکامات پر گزشتہ رات ہی الائیڈ محکموں نے تجاوزات کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ زمان پارک کے باہر سے تجاوزات ہٹانے کا آپریشن 15 گھنٹے جاری رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ضلعی حکومت نے زمان پارک کے باہر سے تمام تجاوزات اور کنٹینرز کو کرین کی مدد سے ہٹا دیا۔ گرین بیلٹ پر لگائے گئے کیمپ بھی اکھاڑ دیے گئے۔ دھرمپورہ سے مال روڈ جانے والی کینال روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ دیکھیے مبین حیدر کی رپورٹ۔ کے باہر سے تجاوزات ہٹانے کا آپریشن مکمل ہو گیا اور کنٹینرز کو کرین کی مدد سے ہٹا دیا۔ گرین بیلٹ پر لگائے گئے کیمپ اکھاڑ دیے۔ فلیکسز اور سائن بورڈ کو بھی اتار دیا گیا۔ 10 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والا آپریشن صبح 5 بجے مکمل ہوا۔ زمان پارک کی مین انٹری پر سیکیورٹی بھی لاہور پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر اور باہر 22 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ ٹاؤن انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد ہیوی مشینری بھی ہٹا دی۔ ایل ڈی اے اور ٹاؤن عملہ بانس اور کرسیاں ٹرکوں پر لوڈ کر کے لے گئے، جبکہ میڈیکل کیمپ سے ادویات، مرہم پٹی کرنے والا سامان پولیس کے ساتھ ساتھ نشئی بھی لے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ کو اب مکمل طور پر کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ دھرمپورہ سے مال روڈ جانے والی کینال روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ضلعی حکومت کے آپریشن کے بعد زمان پارک دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نظر آنے لگا ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کو خواتین کی حراست سے روک دیا ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ فوجی مقامات پر حملے، خاص طور پر جناح ہاؤس کے اندر اور باہر موجود خواتین سے لیڈیز پولیس اسٹیشن میں آ کر خود گرفتاری دینے کی صورت میں رعایت برتنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں 9 مئی کو 138 مقدمات میں 500 سے زائد خواتین مطلوب ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ان مقدمات میں ملوث خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنائی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ خواتین پولیس اسٹیشن میں رکھا جائے۔ ازداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج FIRs میں شامل خواتین کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی سہولت کاروں کو بے نقاب کیا جائے۔ کوئی عمران خان سے باہر جانے کی بات نہ کرے۔ اگر مذہبی سٹچ یا عالمی سازشوں کا الاکار بننے والوں کو نظر انداز کریں گے تو 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے۔ شبیر حیدر کی رپورٹ۔
PID लाहौर में वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इमरान खान और उनके सहूलतकारों पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं 9 और 10 मई के रोज दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस लोगों को बेनकाब किया जाए। अगर इन लोगों को अब छोड़ा गया तो आइंदा वाकयात को रोका नहीं जा सकेगा। कोई इमरान खान से बाहर जाने की बात न करे। ये मत सोचे कि जो हल्की हल्की आंच पे आवाजें आती हैं कि इसको बाहर भेज दिया जाए, कोई इसको बाहर भेजने की जुर्रत ना करे। मियां जावेद लतीफ का मजीद कहना था कि हमारे सीने में बहुत से राज हैं। वो राज सियासत के मुफाद में उगल नहीं सकते। किसी के पास इख्तियार नहीं है कि कौमी असम्बली से मंजूर हुए इस्तीफों को बहाल करे। हमारे सीने में बहुत से राज हैं, मगर वो राज इसलिए हैं कि कौम के रियासत के मफाद में उगलना नहीं है। वो सीना जिसमें राज हैं रियासत के मफाद के लिए, फिर वो खोलूंगा। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का कहना था कि दहशतगर्द बाहर से आए हों या अंदर से, वो दहशतगर्द ही कहलाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद नौमान के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजर बरादरी का इजलास। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास की सदारत की। बिगड़ती मुआशी सूरत हाल, इम्पोर्टर्स के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। ताजरान लाहौर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कायदीन की जानिब से आज अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें शहर लाहौर की तमाम ताजर बरादरी, मुख्तलिफ मार्केट और बाज़ारों के अहदेदारान ने शिरकत की। और यहाँ पर इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर एक अलामती वाक भी की गई, जिसमें ताजरान की जानिब से जो है पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी भी की गई। हमारे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान खालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आज जो है वो इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे रैली भी निकाली गई, क्या कहेंगे, इजलास भी हुआ? जी बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा कि लाहौर के ताजरों ने मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब और तमाम उनके जितने भी रहनुमा थे और जितने ताजर थे अफवाज पाकिस्तान के इजहार यकजहती के लिए निकाला। इस बात पे इजलास में ये तय हुआ है, ये बात तयशुदा है कि फ़ौज हमारी सर का झूमर है, फ़ौज हमारा फ़ख्र है, फ़ौज हमारी जान है। और इस तरह आपने देखा कि अफवाह पाकिस्तान से ही पाकिस्तान है। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट हमारे साथ मौजूद। भट्ट साहब, आपने आज पूरे शहर की मार्केटों के अहदेदारान को यहाँ पे मदऊ किया गया और क्या फ़ैसला किया गया है? जी, पाकिस्तान हमारा है, हमारा था और इंशाअल्लाह ये हमारा ही रहेगा। और जैसा कि आज लाहौर की ताजर बरादरी बेशतर जो है यहाँ मौजूद थी और हमने ये फ़ैसला किया कि हम मार्केटों में पाकिस्तान के झंडे भी लगाएंगे, अपने शहीदों की तस्वीर भी लगाएंगे और पाकिस्तान के लिए, ज़ारे मोहब्बत के लिए, फ़ौज से ज़ारे यकजहती के लिए हम यकजा हर दम जो है कदम ब कदम फ़ौज के साथ जो है खड़े रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो अहदेदारान की गुफ्तगू सुनी और इस हवाले से इनका ये कहना है कि फ़ौज पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ पूरी कौम खड़ी है बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो भी यहाँ पर जो है फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक फ़ौज के डॉक्टर्स की टीम का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी DIG अली नासिर रिजवी की इयादत की और आंख का बखूबी मुआयना किया। आर्मी मेडिकल कोर की ये टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। पाक फ़ौज की टीम ने DIG अली नासिर रिजवी की जारी इलाज का बखूबी जायज़ा लिया। टीम ने DIG के इलाज के लिए पाक फ़ौज के तिबी इदारों में हर तरह की ज़रूरी मुआवनत फ़राहम करने की पेशकश की। टीम ने ज़ख्मी होने वाले DIG और बाकी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर पंजाब से साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स शोएब भट्ट की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात हुई है। बलीगुर रहमान ने वफ़द को तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। पहली बार ईरान से बिजली लेने की शुरुआत की जा रही है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस ने साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शोएब भट्ट की क़ियादत में वफ़द में मुलाकात की है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि अच्छी मईशत किसी
بھی ملک کی ترقی میں اہم جزو ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کامیاب پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے، بیرونی ممالک سے تجارتی روابط بڑھ رہے ہیں، پہلی بار ایران سے بجلی لینے کی شروعات کی جا رہی ہے، ملک کے معاشی حالات میں بہتری آ رہی ہے، قومی سوچ اپنانے سے بہت سے مسائل بآسانی حل ہو سکتے ہیں، ملک کی تاجر برادری مختلف مسائل کے باوجود تجارتی و کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ گورنر نے مزید کہا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل اہم ہے، حکومت تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک بہت جلد معاشی مشکلات نکل جائے گا۔ سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شعیب بٹ نے گورنر پنجاب کو گجرانوالہ میں تاجروں کے درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جبکہ گورنر نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ ان مسائل کو تفصیلی بنیادوں پر حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ تھانہ شادبان میں جلاؤ گھراؤ اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس، 14 ملزمان کی واقعے میں ملوث ہونے کی شناخت ہو گئی ہے۔ عدالت نے 14 ملزمان کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے شناخت نہ ہونے والے 8 افراد کو رہا کر دیا ہے۔ نعمان نور سے مزید جانتے ہیں۔ جی نعمان، بتائیے گا۔ عدالت نے تھانہ شادمان میں جلاؤ گراؤ کرنے اور املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں 14 ملزمان کی واقعہ میں ملوث ہونے کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ پولیس نے شناخت مکمل ہونے پر عدالت میں رپورٹ پیش کی، جبکہ عدالت نے رپورٹ دیکھنے کے بعد 14 ملزمان کو 9 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ اس مقدمہ میں شناخت نہ ہونے والے ملزمان کو عدالت نے جو ہے وہ ڈسچارج کرنے کا حکم دیا ہے اور 8 ملزمان کو عدالت نے فوری رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس حوالے سے تفتیشی افسر نے رپورٹ عدالت میں پیش کی اور اس سے قبل تمام ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا، جہاں پر شناخت پریڈ کا کام مکمل کر کے آج رپورٹ پیش کی گئی اور عدالت نے رپورٹ دیکھنے کے بعد جن ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے ان ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ جن ملزمان کی شناخت نہ ہو سکی ان ملزمان کو بے قصور ہونے کی بنا پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ۔ ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر کی زیر صدارت اجلاس 74 ASIs کو سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ CCPO لاہور نے ترقی پانے والوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ترقیوں کے منتظر لاہور پولیس کے ASIs کے لیے اچھی خبر ہے اور 74 ASIs کو سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ ترقیوں کا اجلاس SSP ایڈمن عاطف نذیر کی سربراہی میں ہوا۔ ترقیوں کے اجلاس میں SSP آپریشن سے بشر سمیت دیگر افسران بھی شامل تھے۔ ترقی پانے والوں میں نعیم اختر، باغ علی، محمد سرور خان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمد فروخ خان، محمد منیر، محمد صادق، محمد اشفاق اور محمد انور بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ دیگر جن ASIs کو سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں ان میں محمد جوید، ساجد علی، ارشد علی، محمد اکمل، شبیر حسین، اس کے علاوہ راشد مقصود، عارف علی، خالد محمود، منظور احمد، امانت اللہ، ناصر محمود، مشتاق احمد اور شوکت علی شامل ہیں۔ CCP لاہور بلال سیخ میانہ نے ترقیاں پانے والے ASIs کا جو سب انسپکٹر کے عہدے پر جنہوں نے ترقیاں پائی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن CCP لاہور نے جاری کر دیا۔ اس حوالے سے SSP ایڈمن کا کہنا ہے کہ چند روز تک ان سب انسپکٹر کو نئی پوسٹنگ ہے وہ بھی دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ چند ہفتوں میں مزید جو ASIs ہیں ان کو اگلے عہدے پر ترقیاں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل کو ASI اور کانسٹیبل کو جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ترقیاں دی جائیں گی۔ IG پنجاب کے حکم پر یہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وہ ترقیاں دی جا رہی ہیں۔ تمام ریجن میں جو ہے وہ ASIs کو سب انسپکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور آئندہ چند روز تک IG آفس میں بھی جو ہے وہ DSPs کو SP کے عہدے پر ترقیاں دی جائیں گی اور اس کے علاوہ انسپکٹر کو DSPs کے عہدے پر ترقیاں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سب انسپکٹر کو انسپکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی جائیں گی۔ اس حوالے سے IG پنجاب نے چند روز پہلے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ تقریباً جو ہے وہ 4000 کے قریب جو ہے وہ متعدد افسران کو اگلے عہدے پر ترقیاں دی جائیں گی۔ اب تک جو ہے وہ 20000 کے قریب جو متعدد افسران جس میں ASI سے سب انسپکٹر اور سب انسپکٹر سے انسپکٹر اور انسپکٹر سے DSP اور DSP سے SP کے جو افسران ہیں ان کے جو ہے وہ اب تک ترقیاں دی جائیں گی۔ IG پنجاب کو کہنا ہے کہ ترقیوں کا جو سلسلہ ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جی
मुदस्सिर ये बताइएगा, ये तरक्कियां मामूल की हैं, सीनियरिटी बेस पर हुई हैं, या इनमें कुछ तरक्कियां जो हैं वो कारकर्दगी की बिना पर भी की गई हैं? जी बिल्कुल, पहले ऐसा होता था कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो पंजाब पुलिस में तरक्कियां दी जाती थी। अब जो है वो सिर्फ सीनियरिटी बेसिस की बुनियाद पर तरक्कियां दी जाती हैं कि जो जितना सीनियर है उसको अगले ओहदे पर तरक्कियां दे दी जाती हैं। अगर किसी मुतहद अफसरान ने कोर्सेज मुकम्मल हैं और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है तो उसके बाद जो है वो तरक्कियां जो है उनकी दी जाती है। पहले ये होता था कि किसी जो है मुतहद अफसर ने अगर कोई डाकू पकड़ा है या ए कैटेगरी का या हेड मनी का कोई डाकू पकड़ा है तो उसको अनामन जो है वो तरक्कियां दी जाती थी। अब जो है वो जो अनाम के तौर पर तरक्कियां दी जाती थी वो अब नहीं दी जा रही, सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर जो है वो तरक्कियां दी जा रही हैं। ये जो 4000 जो तफ्तीशी अफसरान को अगले ओहदे पर तरक्कियां दी जा रही हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल से एएसआई और एएसआई से सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये पंजाब पुलिस में क्योंकि तफ्तीशी अफसरान की कमी है, इसकी वजह से जो है वो इजाफी सीटें 4 से 5000 जो है वो क्रिएट की गई हैं। जिसके बाद जो है अब तफ्तीशी अफसरान, क्योंकि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और तफ्तीशी अफसरान की जो तादाद है वो कम है, एक तफ्तीशी अफसर के पास तकरीबन 100 से ज़्यादा जो मिसलें होती हैं, तो इन तफ्तीशी अफसरान का बोझ को कम करने के लिए जो हेड कांस्टेबल की सीटों को और जो कांस्टेबल की सीटों को जो है वो खत्म करके सीटों को एएसआई और सब इंस्पेक्टर की सीटों में कन्वर्ट किया गया है। अब जो है वो जो हेड कांस्टेबल हैं उनको एएसआई और सब इंस्पेक्टर जो हैं उनको इंस्पेक्टर और जो एएसआई हैं उनको सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां देने का सिलसिला है वो आईजी ऑफिस में शुरू किया गया है। और उसके बाद तमाम रीजन के जो आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज में आतिशज़दगी का मामला है। इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। आग को बुझाने के लिए नया सिस्टम लगाने का फैसला किया है। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। जी आतिफ बताइएगा। जी, गुज़िश्ता रोज जो है लॉरेंस रोड पर वाक़या इम्तिहानी मरकज की बेसमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया था और उसके बाद जो 1122 को भी बुलाया गया था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से दावा किया गया है कि उनके गार्ड्स ने ही इस आग को बुझा लिया था। और ये भी पता लगा है ज़राए से कि ये आग लगने का वाक़या वहाँ पर किसी ने सिगरेट के बचे हुए टुकड़े भेजे थे, फेंके थे, जिसकी वजह से ये आग लगी है। और ज़राए का कहना है कि जल्द इस आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, क्योंकि बेसमेंट में तमाम जो उस वक्त सामान था वो कागज का था और कागज को आग जो है। आतिफ ये बताइएगा, कोई रिकॉर्ड भी जला है इस हादसे में? जी, यहाँ पर बेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ जवाबी कापियां मौजूद थी जो दूसरे सेंटर्स को पेपर शुरू होने से पहले पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ पिछले साल की रद्दी यहाँ पर मौजूद थी। तो इस वाक़े के बाद इंतजामिया की जानिब से एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी सारी मामले की इंक्वायरी करेगी और 2 से 3 रोज में रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। और इसके साथ साथ इंतजामिया का कहना है कि नया आग बुझाने वाला जो निज़ाम है वो भी यहाँ पर लगाया जाएगा, और इस निज़ाम से जैसे ही कोई आग या इस तरह का वाक़या होता है तो फौरी तौर पर वो निज़ाम खुदकार तौर पर आग को बुझा देगा। तो ये नया निज़ाम जो है वो जल्द लगाने का हवाले से दावा किया गया है, लेकिन अभी कमेटी जो सरदर्द बना दी गई है जो इस मामले की इंक्वायरी करेगी और 3 रोज में रिपोर्ट इंतजामिया को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मजीद भी कार्रवाई होगी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। शहर में आतिशज़दी के बढ़ते हुए वाक़यात, एलडीए और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। शहर की 1100 बुलंदोबाला इमारतों को फायर सेफ्टी से मुतल्लिक हतमी नोटिस जारी। पंजाब कम्युनिटी एंड सेफ एक्ट के तहत नए रेगुलेशंस नाफिज कर दिए गए। शहर की तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स को 10 जून तक फायर सेफ्टी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर में वाक़े बुलंदोबाला इमारतों में बढ़ते हुए आतिशज़दी के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए एलडीए और रेस्क्यू की जानिब से ये मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है, जिसमें शहर लाहौर में वाक़े बुलंदोबाला इमारतों में जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हैं उनकी वहाँ पर मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम को भी लाजमी नाफिज़ अमल किया जाएगा। इसी तनाजुर में शहर की हाई राइज बिल्डिंग को फायर सेफ्टी से मुतल्लिक हतमी नोटिस दे दिए गए हैं, जबकि पंजाब कम्युनिटी एंड सेफ्टी एक्ट के तहत नए रेगुलेशंस भी नाफिज कर दिए गए हैं। नए रेगुलेशंस के बाद शहर लाहौर की तमाम हाई राइज बिल्डिंग को
10 जून तक फायर सेफ्टी के इंतजाम करने की हदायत कर दी गई है। ताहम 10 जून के बाद LDA और रेस्क्यू की जानिब से गुलबर्ग, गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, अलामा इकबाल टाउन, इसके अलावा फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मॉल रोड और जो सिविक सेंटर है LDA के, इन इलाकों में मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। और जिन हाई राइज बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के आलात मौजूद नहीं होंगे या वहां पर आग बुझाने के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किया जाएगा, इन तमाम इमलाक के मालिकान को नोटिस वो इनकी इमलाक को सरबमोहर भी किया जाएगा और इसके साथ साथ जुर्माने भी किए जाएंगे। इसी तनाजुर में पहले मरहले में शहर लाहौर की 1100 हाई राइज बिल्डिंग को फायर सेफ्टी से मुतल्लिक हतमी नोटिस दे दिया गया है और अखबार इश्तिहार के जरिए इन हाई राइज ज़ैन अक्सर देखा गया है ये सब किताबी बातें हैं, आनियाँ जानियाँ हैं। इससे पहले पेस में आग लगी, फायर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं थे। हाल रोड में अक्सर प्लाजों में आग लग जाती है लेकिन मुतल्लिका हुक्काम नहीं जागते। क्या अब कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि LDA ये तमाम रेगुलेशंस यकीनी बनाने के लिए कोई अमली इकदाम भी करेगा? 9 मई को जब LDA प्लाजा जिटन रोड पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था तो उसके बाद इस अमर का फैसला किया गया था कि शहर लाहौर की तमाम जो इमारतें हैं उनमें फायर सेफ्टी के आलात को चेक किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता 10 वर्षों में ये देखा गया है कि LDA की जानिब से हर साल फायर सेफ्टी के हवाले से मुहिम का आगाज तो कर दिया जाता है लेकिन इसको किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। जिस तरह आपने हवाला दिया हफीज सेंटर, इसके अलावा पेस प्लाजा में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक शहर लाहौर में औसतन 343 आतिशबाजी के वाक़यात एक महीने में पेश आते हैं, जिसमें छोटी बड़ी दुकानों में भी आतिशबाजी के वाक़यात पेश आते हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर भी ये आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन हर दफ़ा LDA की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से और सिविल डिफेंस की तरफ से इस मुहिम का आगाज तो कर दिया जाता है लेकिन बाद जैसे ही इस मामले में ढील अपनाई जाती है तो उसके बाद प्लाजा मालकान भी जो फायर सेफ्टी के आलात हैं और जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है उसके ऊपर गफलत का मुजाहरा करते हैं, जबकि हुकाम भी इसको चेक नहीं करते। यही वजह है कि शहर लाहौर में आतिशबाजी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर हुकूमती अदारों की जानिब से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए ये जो आग बुझाने के आलात हैं इनकी तनसीब को यकीनी आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन।